it's a new day and we have a new problem. మీరు తింటే అయితే లైక్ వై శ్రీ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ అని అడుగుతారు. దిస్ ఈస్ నాట్ హౌ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బీ. గెస్ వాట్ ఐ up And she's still looking at the hamper. ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది తెలుసా. I think I'm gonna faint. This is my insecurity for today. నా జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా నేను నీట్గా ఉంచుకోలేదు. అంటే ఇట్లాంటి థర్డ్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయా అని మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈ వ్లాగ్ చూడండి. I don't know why I always embarrass myself like this, but it's fine. Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Srimai Reddy and I create content on beauty, fashion, lifestyle and travel. And if that's something that interests you, make sure to hit the subscribe button. I am yet again going to Mumbai and ee roju basically naku oka event unde, Philips event at like 4 p.m. 5 p.m. So nen manchiga mellaga 12 p.m. flight తీసుకొని వెళ్దాం అనుకున్నా. బట్ టుడే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ గాట్ అన్ ఇన్వైట్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఈవెంట్. ఐ యాక్చువల్లీ సెడ్ నో లాస్ట్ నైట్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఐ సెడ్ ఓకే బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ అండ్ ఐ లిటరలీ ఐఎమ్ ఇన్ అ టైమ్ స్క్రంచ్ బికాస్ అస్సలు టైం లేదు. నేను లిటరలీ ల్యాండ్ అయ్యేది 2కి ల్యాండ్ అవుతా అండ్ ద ఈవెంట్ స్టార్ట్స్ అట్ 2:30. ఐ థింక్ బై 3:30 is when I'm planning to reach. So I am literally going to sit in the flight, do my makeup. As soon as I land, I'm gonna change and I'm gonna take a cab and go with my luggage to the event. I don't know how it's going to be. It was too chaotic, like it was too chaotic, unlike any other travels which are very well planned. Random ఏదో అవుట్ఫిట్ ఉంటే కూడా అసలు నాకు థీమ్లో కూడా అవుట్ఫిట్ లేదు. దే వాంటెడ్ అ గోల్డెన్ అవుట్ఫిట్ బట్ నాకు exactly థీమ్లో లేదు. I do have a golden outfit which I wore for my brother Sangeet, but I think that is a little too much for a Diwali party. So that's why I randomly picked an outfit and yeah, let's see. Hi, Baru. Hi. She helped me get ready today. Can't believe I'm like so ready and at the airport. But anyway, I think the exit is the opposite side. I thought I'll reach the event by like 3:30, but I think I'll reach the event a little early itself. And lipstick wet color because I want to go there and like put the lipstick. It's a very like simple makeup, but like whatever works for the event. Finally ఎట్లనో అట్లా మేనేజ్ చేసి రెడీ అయితే అయినా ఇట్లా మినిమల్ makeup వేసుకున్నా, like golden glow minimal makeup. Somehow I never like wore this to any event and like I think it looks very very nice and elegant. I really love it and my base is also like very skin like. I can't believe I pulled this off. Like మార్నింగ్ లేచినప్పుడు కూడా లైక్ దిస్ జస్ట్ సీమ్స్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్ అనిపించింది. బట్ యా ఐ థింక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ బీయింగ్ అ ముంబైకర్ ఫర్ అ డే where I'm just managing so many things, but we did it and I kind of like enjoyed doing makeup in the flight ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ పక్కన ఎవరు లేకుండే. నా పక్కన ఎవరైనా ఉంటే నేను కొంచెం ఆక్వర్డ్ ఫీల్ అవుతుండేనేమో. నా పక్కన సీట్ వదిలేసి విండో సీట్ పైన ఉండే. సో కొంచెం దూరం ఉన్నది కాబట్టి పెద్ద ఫరక్ ఏం పడలే. నేను పక్కన మొత్తం బ్యాగ్ పెట్టుకొని నా సామాన్ పెట్టుకొని లైక్ ఐ మేడ్ ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఎంటీ సీట్. సో ఇట్ వాస్ ప్రిటీ కంఫర్టబుల్. ఇప్పటి నుంచి ఏమన్నా ఈవెంట్ ఉంటే డైరెక్ట్ అట్లా తయారయ్యి వెళ్ళిపోతాను. లైక్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై కీ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ సో మచ్ ఈజియర్. రెడీ కావడంలో వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మొత్తం నా డ్రెస్ అంతా ఇట్లా ముడతలు ఉంది. లైక్ లిటరలీ విచ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ హేట్. నాకు ఇట్లా ముడతలు ఉంటే అస్సలు నచ్చదు. లైక్ చాలా అన్ప్రొఫెషనల్ అనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్సెక్యూరిటీ ఫర్ టుడే. నేను క్విక్లీ చేంజ్ కూడా చేసేసుకున్నా, జుట్టు కూడా చేంజ్ కూడా చేసుకున్నా. And I'm with Prabs. Half Indian, half Western. Yeah. I think you should just take half. So basically we were supposed to wear athleisure and she forgot her pants. So kinda I got the top instead of the pant. Yeah. I got 2 tops instead of a pant. yeah. ఆన్ ద వే మేము ఒక షాప్ దగ్గర ఆగినాము ప్యాంట్ కొనుక్కోవడానికి. సో షీ జస్ట్ వెంట్ టు లైక్ అ ర్యాండమ్ షాప్ జస్ట్ టు ఫైండ్ అ ప్యాంట్. ఐ జస్ట్ లవ్ హౌ స్పాంటేనియస్ షీ ఈస్. సో నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్. అక్కడ తొందరగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుండి we'll
film whatever we want, and we'll come back. మేము ఇక్కడ గంట సేపటి నుంచి మాచా కోసం వెయిట్ చేస్తాం. Bro, what is this? Shock button and ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైట్ క్రీమ్ అట్లాంటివి వేసినప్పుడు నా జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా నేను నీట్గా ఉంచుకోలే. అండ్ ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ టుడే ఆల్సో. మేము హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసినాం మాచా కోసం. హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసి ఒక 2 minutes తాగి ఒక 2 minutes డాన్స్ చేసి అక్కడ పెట్టగానే నా పైన పడ్డది. ఐ డోంట్ నో వై ఐ ఆల్వేస్ ఎంబారస్ మై సెల్ఫ్ లైక్ దిస్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. 5, 6, 7, go! get over your head. Wrong. This side. 5, 6, 7, 8. Hi guys, it's the next day. నిన్న ఫుల్ లేట్ అయిపోయిన ఉండే డాన్స్ ప్రాక్టీస్ లా, అండ్ నా ఐస్ కూడా ఫుల్ రెడ్ అయిపోయిన ఉండే. నౌ ఐఎమ్ ఫుల్లీ రెస్టెడ్ అండ్ బ్యాక్ ఆన్ మై ఫీట్. నాకు కొంచెం యునో ఎడిటింగ్ వర్క్ ఉంది, అవన్నీ ఉండే. యాక్చువల్లీ నేను ప్రబ్లీన్తోని ఐ హ్యాడ్ టు గో టు హర్ వెడ్డింగ్ వెన్యూ ఫర్ టేస్టింగ్, బట్ నేను వెళ్ళలేకపోయినా బికాస్ నాకు వర్క్ ఉండే. అండ్ దెన్ బికాస్ ఐ కెనాట్ లైక్ పోస్ట్పోన్, దీస్ హ్యాడ్ టైమ్స్ క్రంచ్ ఆల్సో. అట్లా పని ఉండే కాబట్టి వెళ్ళకుండా నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా. ఆల్దో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ లైక్ 1 hour. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు కల్కి స్టోర్. సో నేను కల్కికి వెళ్ళి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు యునో సీ వాట్ ఆల్ అవుట్ఫిట్స్ ఐ కెన్ సోర్స్. అండ్ ఇక్కడ కల్కి స్టోర్ చాలా పెద్దగా ఉందని కూడా చెప్పింది. సో హోప్ఫుల్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గెట్ లైక్ 2 outfits from Kalki, the rest 2 I think I can source it from somewhere else or get it from scratch. అప్పుడు నేను ఫిగర్ అవుట్ చేస్తా, నాకు కొంచెం క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా ఐ గో టు డిఫరెంట్ స్టోర్స్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ నాకు ఇక్కడ నచ్చలే అని. నౌ ఐమ్ హ్యావింగ్ పరాటా. ప్రబ్లీన్ వాళ్ళ కుక్ చాలా మంచిగా చేస్తుంది. సో నిన్న ప్రాక్టీస్ గోలో చూస్తే మా అన్న వెడ్డింగ్ గుర్తొచ్చింది. అసలు ఎంత కేయాటిక్ ఉండే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్. ఇంకా 2 days ఉంటే నా జస్ట్ టు లెర్న్ డాన్సెస్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ లుక్ స్టూపిడ్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఆల్సో ఐ లవ్ డాన్స్. సో నేను ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకున్నా పోయి యునో ఐ either practice on video call or I'll practice alone and like send videos to Nishta atla emana chesta so that I'm also perfect. This is the dress that I'm wearing to go to Kalki. I think lately I've just been obsessed with this dress. It looks so pretty. Although na karpanta perfect ledu, I don't have a perfect shape at the moment, but I still am loving. It's basically a full dress like this. Cute. I just came to the Kalki store. Hopefully I'll find most of them over here. Actually got 2 stores in it. Indaka chupichindi non-bridal anta, ఇది bridal. But anyway, I think I'm gonna go to non-bridal section only and see. Let's go. సంగీత్కి నేను ప్రీ డ్రేప్ సారీ వేసుకుందాం అనుకున్నా బికాజ్ నేను ఎప్పుడు లెహెంగాసే వేసుకుంటా, కొంచెం డిఫరెంట్ ట్రై చేద్దామని చెప్పి చాలా ఆప్షన్స్ ట్రై చేసినా కానీ నాకు ఎక్స్ట్రీమ్లీ నచ్చినట్టు ఏం అనిపించలే. ఈ హల్దీ డ్రెస్ మంచిగా ఉంది కానీ నేను సంగీత్కి ప్రీ డ్రేప్ సారీ వేసుకుందాం అనుకున్నా. సో దట్స్ వై ఐమ్ నాట్ వేరింగ్ దిస్. దర్స్ అనదర్ విచ్ ఇస్ లైక్ లెహెంగా, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇది కొంచెం గ్రాండ్ అయిపోతుంది. బట్ ఎనీవే నేను కొంచెం ట్రై చేస్తా, ఒకవేళ నచ్చకపోతే అప్పుడు చూద్దాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హల్దీ అవుట్ఫిట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఐ థింక్ ఐ రియలీ లైక్ దిస్ వన్. It's not too heavy and at the same time it's like very elegant. I really love this. Idi koncham podu chesna, I didn't understand why, but yeah, the rest of the outfit is like too pretty. But ikkada camera la kanpistuna yellow and ikkada una yellow actually chala different undi. I think I found my healthy outfit. Guess what? నేను ప్రబ్లీన్ కీస్ క్యాబ్లో మర్చిపోయినా, ఇంకొక లిప్స్టిక్ మర్చిపోయినా. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద లిప్స్టిక్, బట్ ఐ బీ నీడ్ ద హోమ్ కీ. అండ్ ప్రబ్లీన్ కూడా ఆమె హోమ్ కీ తీసుకోవాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. నేనేమో ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్కి కాల్ చేసి ఆయన నంబర్ అంటే ఆయన ఇస్తలేడు, పైసలు ఇస్తా వచ్చి అంటే ఆయన ఇస్తలేడు.
I think I'm gonna faint, bro. Literally నేను ఇక్కడ 2 hours ఉండే నేను అన్ని ట్రై చేసిన లైక్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ అవైలబుల్. చాలా కలెక్షన్ ఉండే కానీ కొన్ని సోర్స్ చేసుకోలేము. దే సెడ్ లైక్ ఇవి ఏదో ఢిల్లీ డిజైనర్స్ వాళ్ళు ఇయ్యరు, ముంబై డిజైనర్స్ ఇస్తారు అండ్ సంథింగ్ అండ్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ లైక్ దే డి నాట్ హ్యావ్ యాజ్ సచ్. అండ్ నేను 2 గంటలు ఉండి అన్ని ట్రయల్ చేసి 2 జాట్ డౌన్ చేసిన. ఒకటి లెంత్ ఎక్కువ అయిందని చెప్పిన, ఇంకొకటి ఫైనలైజ్ చేసేసిన లైక్ దిస్ ఇస్ ఫైనలైజ్ అని. అండ్ నేను ఫైనలైజ్ చేసింది షీ వాజ్ లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్, లెట్ మీ చెక్ విత్ దెమ్ అన్నది. అండ్ నాకు నచ్చిన ఒక సంగీత్ అవుట్ఫిట్ లెంత్ ఎక్కువ అయింది అంటే మేము లెంత్ గురించి ఏం చేయలేము అన్నది. లిటరలీ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత దూరం వచ్చి 2 గంటలు వేస్ట్ చేసి నా కీస్ పోగొట్టుకొని, అది కూడా నా ఇంటి కీస్ అన్న నేను టెన్షన్ పడిపోతుండే. ప్రబ్లీన్ కీస్ అండ్ ప్రబ్లీన్ అసలు ఆమె కీస్ తీసుకోవాలి, నా దగ్గరే ఉంది. ఒకటే కీస్ తీసుకొచ్చినాం మేము బయటికి. ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది తెలుసా అసలు. ఐ డోంట్ నో వై ఐ కేమ్ అవుట్. I should have just stayed home and completed all my editing work and just watched TV or something. I just wasted my entire day, I feel. At least ఒక 1 month అట్లా నీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయం బీటీ అని వదిలేవచ్చు అన్నాను. ఎందుకు ఇంత బీటీ ఎవరికన్నా అవుతుందా? ఫస్ట్ ఏమనుకున్నా, సరే వద్దులే ప్రాబ్లంకి చెప్తే ఏమనుకుంటుందో, నేనే పోయి తీసుకొని నేను సార్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా. బట్ యునో వర్స్ట్ కేస్ సినారియో బై మిస్టేక్ అక్కడికి వెళ్ళింది అనుకో, అండ్ షీల్ బీ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ షీ వోంట్ ఈవెన్ నో అండ్ ఇట్ విల్ బీ సో బ్యాడ్. సో నాకు తెలిసిన ఒక 5-10 minutesకే నేను చెప్పిన లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ అండ్ నేను ఆయనతో మాట్లాడినా అని చెప్పిన. అండ్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఐ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, నేను సార్ట్ అవుట్ చేసి నీకు కాల్ చేస్తాను అని చెప్పిన. సో మై మెయిన్ థింగ్ ఇస్ now like I have to sort it out. సీన్ ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడేది నాకు అర్థమైతలేదు. నాకు యూజువల్గా కొంచెం స్పష్టంగా ఉన్న హిందే కష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఆయన ఇట్లెట్లనో మాట్లాడుతున్నాడు, నాకు అర్థమైతలేదు. నేను ఇక్కడ ఇప్పుడున్న క్యాబ్ డ్రైవర్ని అడిగినా మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా, స్పీకర్లో పెట్టి ఏమైనా అర్థమైతే నాకు చెప్పండి ఆయన ఏం చెప్తున్నాను. ఈయనకు కూడా ఏం అర్థమవుతలేదు ఎందుకు. సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ లైఫ్ ఇస్ సో ఫనీ. బట్ ఎనీవే నేను ఇప్పుడు ఊబర్లో ఇంకో స్టాప్ పెట్టినా, ఒక దగ్గర వెయిట్ చేస్తాను. నేను వెయిట్ చేస్తే కొంచెం పైసలు ఇస్తావయ్యా ప్లీజ్ అని అడుక్కున్న ఫుల్. కీస్ ఫోటో కూడా పెట్టమని చెప్పిన, సో దట్ ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఓకే ఆయన దగ్గర నిజంగానే కీస్ ఉన్నాయని. హోప్ఫుల్లీ ఉంటాయి. పోయి నేను కొంతసేపు కూర్చొని మెడిటేట్ చేస్తా. నాకు కొంచెం మెడిటేషన్ కావాలి ఇదంతా అయిన తర్వాత. నా బాడీ అండ్ మైండ్ తీసుకోలేకపోతుంది ఇంత స్ట్రెస్. ఫైనలీ నేను నా కీస్ తీసేసుకున్నా. ఈ కీస్ తీసుకోవడానికి నాకు 500 బొక్క కూడా ఆయనకి ఇచ్చిన. ఆయన ఇంకేం చేయలేదు, ఆయన పెద్ద ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టలేదు, జస్ట్ వెయిట్ చేసిండు. నేను అనుకున్నా నా కోసం వెయిట్ చేస్తుండేమో, ఎంత మంచోడో అనుకున్నా. కానీ ఆయనకి ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఉండే, సో ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి అక్కడ ఆయన వెయిట్ చేస్తుండే. సో ఆయన హీ వాజ్ ఎనీవే లైక్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్, హీ హ్యాస్ టు ఎనీవే ఛార్జ్. సో కొంచెం ఫ్రీగా మనకి సంపాదించండి ఈరోజు. నేను వచ్చిన పని చేసుకుంటా, వేరే అన్ని స్టన్స్ వేయొద్దు అని నేను డిసైడ్ అయినా. ఈ మధ్య ఎందుకో నాకు ముంబైకి వస్తే ఏదో ఒక నాన్ సెన్స్ అవుతుంది. సో నేను కామ్గా వచ్చి నా పని చేసుకొని పోతా. నాకు మళ్ళీ ఇట్లా బీటీస్ కానంత కాలం. ఇందాక సూర్య కాల్ చేస్తే కూడా సూర్య అడిగింది ఏమైంది అంటే, నేను ఇట్లా అంతా చెప్పిన ఏమేమవుతుంది. అప్పటికి నేను ఇంకా కీస్ తీసుకోవాలి. సో నాకు ఏదో సోది సామెత చెప్పి హీ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ బెటర్ దట్ యూ జస్ట్ లైక్ స్టే అట్ హోమ్, స్టే ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ ఫర్ అ వైల్, బికాస్ sometimes a certain time is not like good for certain people, and I think that is the time for you. ఏదో అవుతుంది, జస్ట్ ఇంట్లో ఏం చేయకు, నీ పని ఇంట్లోనే వేసుకో, కానీ ఇట్లా ఈ స్టన్స్ అన్ని వేయకు అని చెప్పిండు. ఐ థింక్ ఐ షుడ్ రియలీ ఫాలో దాట్. ఐ గాట్ రెడీ. నేను ఇంటికి పోయి కొంతసేపు పెరగడం తిని, నేను కొంచెం మిస్ అయిన ఉండే మన ఫుడ్ని. సో రసం రైస్ ఆర్ పెరుగు అన్నం తినాలా అని చెప్పి కొంచెం ఆలోచించి పెరగన్నం ఆర్డర్ చేసుకొని వరేణ్యతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడి ఐ కేమ్ టు దిస్ ప్లేస్. బేసికలీ ప్రబ్లీన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఈషా అని ఉంటుంది. షీఈస్ వెరీ న్యూ టు మీ యాజ్ వెల్, బికాస్ వాళ్ళు ముందు యూఎస్లో ఉంటుండే అండ్ నౌ దే కేమ్ బ్యాక్. అండ్ ఇట్ వాస్ హర్ బర్త్డే సమ్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్, and because like they could not celebrate it our roju, they are celebrating it today. And I came to this like super fun place called Shot Nescola. ఎంత ఫన్ ఉంది, అన్ని ఇట్లా ఆర్కేడ్ గేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. లెట్ మీ షో యూ. ఇట్స్ సో బిగ్ అండ్ సో ఫన్. బై ద వే నేను ఇట్లా ఫుల్ నర్డ్ లైక్ తయారైనా, బట్ ఐఎమ్ లైకింగ్ ద న్యూ లుక్.
to wash my hands. Yay! Fun dinner time. Taking me to a cheap place. बैग डॉली को इग्नोर नहीं की ईशा ने. Suresh is like, I'm waiting. अरे भाई मैं डाल दिया था बेटे ये काटते तो थे. హాయ్ గైస్, ఇట్స్ ద నెక్స్ట్ డే. నేను ఈరోజు కూడా డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేది ఉండే, బట్ ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయని ప్రబ్లీన్ అండ్ నిష్టా డాలీ వీళ్ళందరూ షాపింగ్కి వెళ్ళినారు. I couldn't go because again I had some work to do, so I had to finish it off because it's a festive season. కొంచెం టైమ్ లైన్స్ కూడా ఫుల్ టైట్ ఉండే. ఐ స్టేట్ బ్యాక్ అండ్ ఐ థాట్ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా పోదాము, వాళ్ళని జాయిన్ అవుదాం అట్లీస్ట్ కొన్ని అవర్స్కి, అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఐ విల్ ఆల్సో డాన్స్. వచ్చేసిన తర్వాత మేము కొంచెంసేపు ఒక 1 hour డాన్స్ కూడా నేర్చుకొని అప్పుడు 10కి ఉంది కదా ఫ్లైట్, మెల్లగా పోదాం అనుకున్నాం. బట్ సో బేసికలీ ఈసారి ఫ్లైట్ నేను బుక్ చేసుకోలే, నేను బ్రాండెడ్ ఈవెంట్కి వచ్చినా కాబట్టి వాళ్ళే బుక్ చేసినారు నాకు ఫ్లైట్. సో నాకు టైమింగ్స్ అంతా తెలియలేకుండే. ఐ జస్ట్ న్యూ ద డేట్స్ అండ్ నేను నైట్ 10 తర్వాత ఉంటుంది కదా, మెల్లనే పోదాము, నాకు ఎంటైర్ డే ఉంటుంది అనుకున్నా. వెబ్ చెక్ ఇన్ చేద్దామని ఇట్లా కూర్చున్నా అండ్ ఐ జస్ట్ సా దట్ ద ఫ్లైట్ ఇస్ అట్ 7:55. నేను ఇది చూసింది 4 PM సో ఐ లిటరలీ హ్యాడ్ లైక్ అన్ అవర్ టు లైక్ గెట్ రెడీ ప్యాక్. సో నేను తొందరగా స్నానం చేసేసుకొని ప్యాక్ కూడా చేసేసుకున్నా. నేను అంత డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయినా కాబట్టి నేను దివాళీ తర్వాత నాకు కొంచెం టైం ఉంటే ఐ డెఫినెట్లీ లైక్ కమ్ హియర్ అండ్ స్పెండ్ అ డే ఆర్ 2 వెన్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అండ్ నేర్చుకుందామని ఫిక్స్ అయినా. మరి ఏం నేర్చుకోకపోతే ఎడ్డి దానిలా ఉంటా నేను స్టేజ్ పైన, విచ్ ఐ డు నాట్ వాంట్ టు బీ. ఎంగేజ్మెంట్కి అయితే లిటరలీ మీరు నమ్మరు, ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది, నిష్టా నన్ను వాష్రూమ్కి తీసుకెళ్ళి 10 minutesలో నేర్పించింది నాకు ఆమె డాన్స్. ఆ 10 minutes డాన్స్ తీసుకొని నేను నెక్స్ట్ 1 hourలో నేను అది చేసిన. లిటరలీ దాట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ అండ్ ఐ వాజ్ సో క్లూలెస్, సో కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ దాట్. బట్ సమ్హౌ లైక్ అంత కుదరలే ఈసారి నేర్చుకోవడం. బట్ ఐ ఫీల్ సో సాడ్ దట్ ఐమ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ నేను ఇక్కడ ఉండలేను. బట్ నాకు ఆ ఫోమో ఉంది that I'm not a part of Prablean's wedding preparations and all because honestly koncham chaotic untadi, but I love that chaos. Like that's my favorite part. Main functions of course fun untai, but like the before chaos, a pelli hadavidi untadi kada, I wanted to be a part of it, but sadly long distance la ide issue anukunta that you cannot be a part of it, but you'll have like major FOMO. Now babies, I'm back to Hyderabad. full అంటే full వాడుకున్నా నేను. Literally 12కి లేచిన నిన్న నైట్ వాడుకొని and I had such a nice sleep finally and I'm super pumped. But problem ఏంటంటే ఈరోజు సండే and so basically సండే కొంచెం లేట్ బ్యాక్ ఉంటుంది. మై మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఆల్సో లైక్ డస్ నాట్ వర్క్, సో నాకు కొంచెం ఇట్లా స్క్రిప్ట్స్ రాసేది ఉండే and I had to like work on different concepts and that's about it. I have a full day. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా, ఈరోజు నాకు ఓపిక ఉంటే, now I don't want to like force myself because I feel like I'm mentally and physically exhausted. సో కొంచెం ఓపిక ఉంటే లైక్ కోటి కన్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు లైక్ సీ మెటీరియల్స్. నేను యాక్చువల్లీ అవుట్ఫిట్ షాపింగ్కి వెళ్తా అనుకున్నా, బట్ నౌ ఐ కేమ్ ఫర్ ఫర్నిచర్ షాపింగ్ మా డ్రాయింగ్ రూమ్కి. లెట్స్ హోప్ విల్ ఫైండ్ సమ్. మా డాడీ మళ్ళీ లెదర్ సోఫాలో చూస్తుంది సేమ్. And this is what my mom liked, which is okay. అక్కడ నచ్చలే అని we went to another furniture shop in Gachibowli and నేను ఇది ఫైనలైజ్ చేసిన. This is a 9-seater and it looks so good. మా డాడీ చాలా కష్టపడుతున్నాడు కార్పెట్ పైకి తీసుకోవాలని. ఆల్సో లాస్ట్ చూసిన సోఫా లైక్ ద బ్రౌన్ కలర్ సోఫా కొన్నాం. I don't know if I'll regret it later, but at that moment I really liked it. For some reason my mom is saying చాక్లెట్ కనుక్కున్న వాళ్ళని తిట్టాలి అని, అండ్ ఐమ్ రియలీ ఇంట్రీగ్ టు నో ద రీజన్. మమ్మ చెప్పు రీజన్. Why? And what are you eating? Brownie just because of why? నేనేం చేసిన? what to think. బ్రాండ్ ఉంటుంది మొనామి హైదరాబాద్ అని, అండ్ వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు పంపించిన షుగర్ ఫ్రీ ఆప్షన్స్ పంపిస్తారు బికాస్ ద పర్సన్ హూ ఓన్స్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ జిమ్ యాజ్ ఐ వాజ్ అండ్ వన్స్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఐ స్టాప్ షుగర్స్ అండ్ స్టఫ్. సో వాళ్ళు నా కోసం సెపరేట్గా ప్రిపేర్ చేసి అండ్ వాళ్ళకి షుగర్ ఫ్రీ మెన్యూ కూడా ఉంటుంది అండ్ దే హ్యావ్ లైక్ రియలీ అమేజింగ్ షుగర్ ఫ్రీ ఆప్షన్స్.
So they sent, and ee roju itla tini, literally I was like, God really loves us and that's why he gave us chocolate and anukunte వెంటనే మా మమ్మీ on the opposite end and she's still looking at the hamper or to what else they sent. They sent granola bites which my mom is not opening. Chayma opening the sugar on my tongue, my tongue, my tongue. Then I dragged my friend Surya to watch a movie with me because Varinya to use some movies usually and she's not here. Hi guys, it's 14th of November. Diwali is on 21st or 20th of November, next Sunday basically. And a lot of Diwali campaigns and a lot of work around Diwali. But the major thing that I'm working on right now is to apply for visa because naku Varinya and Galwalan undi. Varinya alli almost 1.5-2 weeks అవుతుంది అనుకుంటా and now it's like slowly hitting me. అస్సలు నచ్చలే నాకు the fact that like if I want to eat pani puri, I don't have my partner in crime to do that. If I want to go to a movie, I don't have her to go to a movie. So it's just so sad and I really miss her. And anyway మేము క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ కలిసి లండన్లో చేసుకుందాం అనుకున్నాము and for that I was supposed to like అప్లై ఫర్ వీసా అండ్ ఆల్. కాకపోతే నేను 5 డిఫరెంట్ పీపుల్కి కాల్ చేసిన వీసాకి ఇట్లా కావాలి నాకు కొంచెం అర్జెంట్ ఉంది అది ఇది అని. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు బీ ఆనెస్ట్ లైక్ లిటరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ 6 people that I spoke, I think 5 of them said that listen, your visa is going to get rejected. And I was like, why? ఎందుకంటే నేను యూరప్కి పోయేసి వచ్చిన, నేను దుబాయ్కి 2 times పోయినా and my travel history is like amazing. You guys know I keep traveling all the time. So how is that? And I said like I'll put my bank statement also కొంచెం స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుంటా. And I have like 2 businesses over here and I also do content creation which is my primary income. అదంతా ఇట్లా అన్నీ చెప్పిన అందరికీ. And they were still like, ma'am, with due respect, I'm telling you, you will mostly get rejected because you're not married and you're 27, and on top of that you might look like a potential immigrant because you don't have a job here. So basically నువ్వు ఎంత సంపాదించినా బిజినెస్ నుంచి ఒకవేళ జాబ్ ఉంటే you are more likely to get a visa than having a business. So that is what it is and it's so hectic. 5 people continuously అట్లా చెప్పేసరికి నా మూడ్ అంతా ఆఫ్ అయిపోయిన ఉండే. I was really really sad and I didn't want to tell Varinya because I know she'll also be sad and she's away from home and I did not want her to be sad, but I had to tell her because my hopes అన్ని లిటరలీ వెన్ షీ వాజ్ గోయింగ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ టెలింగ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఏం కాదు నేను డిసెంబర్లో మళ్ళీ చూస్తా 2 monthsలో నేను చూస్తా మా చెల్లిని అని. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ విత్ వరీనియా యాజ్ వెల్. షీఈస్ లైక్ no she's going to come in December, it's going to be all right, we are going to roam around for like 10 days అది ఇది అనుకుంటా. ఆ హోప్స్తోని తన పోయింది, ఆ హోప్స్తోని నేను కూడా ఉండే. అండ్ సడన్లీ లైక్ వెన్ ఎవ్రీబడి వర్ జస్ట్ బీయింగ్ హోప్లెస్ అబౌట్ మై వీసా అప్లికేషన్, ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ హౌ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బీ. అండ్ నాకు యూరప్ వీసా చేసిన ఆయనని కాంటాక్ట్ చేసిన, హీ వాజ్ అ లిటిల్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ 50% he was positive and 50% he was negative. I said like, you send me the form and I'll fill the form and I'll send you my passport, you do whatever you can, but please get me, I can give you anything which is possible. So he said okay, we'll try. I filled, I sent pictures, I also sent my passport to him. So hopefully it should be done. నాకు ఏంటంటే నాకు తొందరగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు రాదు అని చెప్పిన తర్వాత నాకు తొందరగా ఏదో ఒకటి చెప్పేసి నాకు వస్తుందో రాదు, నేను అట్లీస్ట్ వేరేది ఆలోచించుకుంటా. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ Varinya yesterday, she was so sad and somehow I just could not talk to her. I just said like, I'll call you after 10 minutes and I ఇట్లా ముఖం ఉండదు కాల్ చేయడానికి అంటారు కదా. I was not able to like smile or talk to her normally. Then I did not want to talk to her because I did not want her to feel sad or add on to the sadness she already has. All that mess is happening and I have to sort out outfits and everything for Prableem's wedding, and before that I have so many work commitments to finish and a lot of things are going on. I'm telling you, I need a vacation, but a lot of things are going on where I'm
I'm not able to give myself a vacation. అందరు అంటారు కదా ఏ కాంటెంట్ క్రియేషన్ చాలా ఈజీ మంచిగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ట్రావెల్ చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు అని. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. నేను కూడా అదే అనుకున్నా ఇనిషియలీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. బికాస్ నీకు ప్రయర్ కమిట్మెంట్స్ ఎన్నో ఇస్తావు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు లైక్ పికప్ యువర్ బ్యాగ్స్ ఎనీ డే అండ్ బీ లైక్ టుడే ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్. సో మెనీ థింగ్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. గర్ల్, whoever said it's easy, it's not, girly. It's hard, it's tough, but we'll have to make it because this is the stream that we chose. అందరికీ ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా, ఏది చేసినా some or the other way something will go wrong. I think I am in that phase of my life. I don't know how I entered and when this is going to end. I just don't know. So ఈరోజు మళ్ళీ మైండ్ తెలుసా, లిటరలీ మీరు ఇది వింటే అయితే లైక్ వై శ్రీ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ అని అడుగుతారు. నేను ఏం చేసిన, నా పాస్పోర్ట్ పంపించడానికి నేను ఊబర్ ప్యాకేజ్లో పంపించిన. వాళ్ళు ఒక యునో నేమ్ చెప్పినారు, ద సేమ్ నేమ్ దట్ ఐ టైప్డ్ ఆన్ ఊబర్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఐ సెంట్. Now, not caring that they might have branches, they might have different things, and the company might be different and stuff. సో అట్లా ఏం తెలియకుండా పంపించేసిన. వీళ్ళ ఆఫీస్ బేగంపేటలో ఉంటే నేను పంపించింది ఈసీఐ ఆఫీస్కి, సమ్ ర్యాండమ్ ఆఫీస్, నాకు వాళ్ళు తెలియని కూడా తెలియదు. అండ్ నేను పంపించింది ఏది మళ్ళా నా పాస్పోర్ట్. బేగంపేట ఆఫీస్ అయినా అంటనే ఉండు, మ్యామ్ కొంచెం రిస్కీ, మీ పాస్పోర్ట్ పంపిస్తే చాలా రిస్కీ ఉంటుంది, మీరు ఎవరైనా తెలిసిన పర్సన్ అని. Now I don't have a driver at the moment. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో బేగంపేట పోయే అంత టైం లేదు నా లైఫ్లో. సో దట్స్ వై ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, కొంచెం రిస్క్ చేసి పెట్టి ఒక డబ్బాలో పెట్టి అదంతా సీల్ చేసి సంథింగ్ ఐ డిడ్ంట్ సెండ్. బట్ ఎనీవే ఐ సమ్హౌ మేనేజ్ టు send him again to the new location and I gave him a little extra money. But especially ఈ ఊబర్తోనే ఏదో ఉన్నట్టుంది బ్రో, నాకు ఊబరే ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా వేరే యాప్ వాడతా. ఊబర్ అయితే నాకు కొన్ని రోజులు ఆపేస్తా, కొన్ని రోజులు డిలీట్ చేస్తాను నేను యాప్. దాట్ బీయింగ్ సెడ్, మా సోఫా ఈ రోజే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్. కొంచెం ఇల్లు ఫిల్ చేస్తున్నా ఆఫ్టర్ అ మంత్ కాబట్టి ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ నైస్. బికాస్ మరి ఖాళీ ఉంటే కూడా ఏదో షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేవు సామాన్ పెట్టుకోవడానికి అన్నట్టు కూడా ఉండొద్దు. యాక్చువల్లీ 2 seats మిగిలిపోయి ఉంటే ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ నా రూమ్లోనే పెట్టించుకున్నా. ఇట్స్ మిడ్ నైట్ అండ్ ఐ వాంట్ వాష్ మై హెయిర్ సో దట్ ఐ వేక్ అప్ విత్ ఫ్రెష్ హెయిర్ and I can start filming tomorrow because it's been a while and I want to like really start working. I actually don't share my most vulnerable side with anybody. It's like so personal. But I have to tell you guys that last few months were really tough for me, and it's still tough and every single day ఏదో బ్యాటిల్కి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. like even for like the smallest thing, even to smile, I feel like smiling is like a big chore for me right now, and I don't know when this transition happened in my life where I feel like it's so difficult to even smile. Whereas I'm a very like happy child always. Like I can make myself happy all the time. ఏదో ఒకటి చేస్తుంటా, ఏదో ఒక టైం పాస్ చేస్తుంటా, అండ్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని నవ్విస్తుంటా. బట్ ఐ డోంట్ నో, లైక్ దీస్ డేస్ ఇట్స్ జస్ట్ బిన్ సో డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ to take in all of the things. Usually naka waves of sadness vachinappudu I used to say, okay, this is just a wave, it's going to pass and I'm okay, I'm strong, and like literally roju naaku nenu cheppukoni and strong undi. It's not like I've not been strong. I've been so strong, but how much can a person take, right? Like how much can a person be strong and like push yourself every single day? And that's exactly how I feel. Like how long am I going to feel like this? I don't know. It's so uncertain. Am I ever going to be that happy-go-lucky girl ever? I don't know, but I really want to be. I know and I acknowledge that I'm overworking myself and just like avoiding my feelings, not taking care of my mental health, and I've just been postponing every single thing, like any small thing that would make me happy. So yeah, like I think I also in a way contribute to this feeling, but I don't know, like today it's just
I'm tired. I'm tired of like waking up every single day anxious. And I also probably like miss my sister so much because she's also not there. Especially when I want to speak to a person. నాకు ఇట్లా నా పర్సన్ కావాలి, నేను తనతో షేర్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ సింగిల్ ఫీలింగ్, ఎవ్రీ సింగిల్ థాట్ అన్నదంటే అని అనిపించిన ఐఎమ్ సో బ్యాడ్ అట్ లైక్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఆన్ కాల్ ఆర్ వీడియో కాల్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో yeah, it's been so hard. And finally, after a very, very long time, I'm accepting that I'm not okay. You know what? I'm not gonna act okay when I'm not okay. I'm just not okay. I'm not gonna push myself, is what I thought. I know a lot of you guys watch my vlogs whenever it's your me time, and eppudu koncham fun untadu, I know, and I love to keep it that way. I promise, like most of it is true. I want to show the side too where I am broken and I'm sad and I'm trying to get through something in life, which is very normal. Like, it's not, oh my god, something different has happened to me. It's very normal. Like, a lot of people, you and I, everybody goes through these phases. I don't want to give you guys an impression that, oh my god, like my life is so beautiful, I travel so much, I work so much, I'm this and that, I'm an achiever, I'm a hustler, and this and that. Behind all that is also a tiny little girl who is also very emotional, very sensitive, also a little sad. So yeah, I'm that girl too. I want you guys to know that if you're feeling the same way, you're not alone. We are on the same boat, and yes, I might be feeling like this right now, and you might be feeling sad at the moment right now, but we will get through this. I promise. We will feel better, and we will pass this darkness and see light. And I'm going to pray and I'm going to hope that it's going to come soon. Hi guys, it's a new day and we have a new problem. నేను చెప్పినా లేదా నేను ఏం చేసినా నాకు ఉల్టా పడుతుందని. లిటరలీ నా జుట్టు ఇరుక్కుపోయింది ఇంట్లో, and I don't know how to, like, I have to like literally chop this off if I want to get my hair out. And this is a tool, itla koncham straighten చేసి కింద రౌండ్ చేసే tool, and I was just thinking, oh, it's such a nice tool అనుకుంటూ నేను ఇట్లా curl చేసిన, and then that's about it guys. That was the last time that I saw my hair normal. ఏమైందంటే మా డాడీ వాటర్ కింద పెట్టిండు, సో ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బికేమ్ అ లిటిల్ మోర్ సాలిడ్ నౌ. అంటే ఇట్లాంటి థర్డ్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయా అని మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈ వ్లాగ్ చూడండి. అట్ దిస్ పాయింట్ నాకు నవ్వు వస్తుంది, లైక్ నాకు బాధ కూడా అవుతలేదు. మొత్తం కట్ చేసి పడేస్తే అయిపోతుంది. 1 hour later I removed this hair and this is left and it's done. నా పాటికి నేను మంచిగా హెయిర్ వేసుకొని పోయి షూట్ చేసుకుందామంటే ఇది అవసరమా, ఈ అన్నెసెసరీ షిట్ మళ్ళీ మమ్మీని అన్నీ తిట్టింది. హాయ్ గాయ్స్, ఇట్స్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ కట్కి వెళ్తున్నా. నా నెయిల్స్ జెల్ పెయింట్ తీపిచ్చేసుకుందామని, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ అ షూట్ టుడే విచ్ రిక్వైర్స్ మీ టు రిమూవ్ ద నెయిల్ పెయింట్. అండ్ ఆల్సో ఐమ్ థింకింగ్ ఐ జస్ట్ గెట్ మై హెయిర్ డన్ ఓవర్ హియర్. నిన్న పెద్ద స్టంట్ అయింది కదా, అవన్నీ ఎందుకులే, ఇక్కడ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళే తీసేస్తారు అని అనుకుంటున్నా. బట్ లెట్స్ సీ వాట్స్ ద సీన్ లైక్ ఓవర్ దేర్. So because I'm getting a Diwali decor done anyway, నాకు ఒక 2-3 shoots ఉన్నాయి చేయడానికి, and it is so beautiful that I was thinking maybe I should throw a party. Actually last week నుంచి Akanksha and Harni కంటున్నాయి అనమాట that you should throw a party, Diwali party అని. ఎందుకంటే last time Akanksha threw a party, I think twice she did, and this time నేను షిఫ్ట్ అయినాక I didn't throw any housewarming party or now Diwali party also. I was like, no bro, too many things happening, no ani. I was just stalling, but now that I think of it, like, see, the decor is there, and నేను ఒక 2 days తర్వాత లైక్ నా పని 2 days పెట్టుకున్నా, 2 days తర్వాత పెట్టుకున్నా. I think it's going to look good, like that's what I feel, but let's see. I still do not know, it's a lot of like expense as well, but the thought of like everybody coming to my house and actually like having fun is kind of exciting me. So let's see.
This is the decor that I'm getting done. Idi na drawing room. Nenu kuda expect cheyale inta beautiful turnout aitadani, but the end result is so stunning. Joey, are you getting ready for the shoot? And that's her excitement. How excited are you for the shoot, Joey? Very tension. My bangles are. I'm not getting my bangles. Mommy kuda third world problems untayi nala. Like your room, mama? Yes, of course. నన్ను ఏదో దుబాయ్లో ఉంచినట్టుంది ఇక్కడ. Shooting with my mom today. That's Vicky and that's Yoshita. Just got done with shoot number 1. I have like 2 more to go, and we're just wrapping up. Second shoot కూడా అయిపోయింది అండ్ థర్డ్ షూట్ ఉంది. థర్డ్ షూట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్, ఎందుకంటే ఈ షూట్లో నేను 3 డిఫరెంట్ ఐ లుక్స్ చేయాలి. సో ఒక ఐ లుక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి మొత్తం తీసేసి మొత్తం వాష్ చేసి మళ్ళీ కన్సీలర్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఐ షాడో పెట్టుకొని ఐ హ్యావ్ టు డూ సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ దిస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే, వీ హ్యావ్ టైమ్, ఇట్స్ ఫెస్టివ్, సో let's get going. 3:30 AM అవుతుంది and successfully నేను ఈ రోజు అనుకున్న షూట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి and I'm so happy. I just love how my makeup and everything looks like also. నేను ఎంత డిఫరెంట్ ఐ లుక్స్ చేసిన తెలుసా ఈరోజు. I just felt so creative today, to be very honest. The torture is not staying up and working all night. నిజమైన టార్చర్ ఈ హెవీ కమ్మలు పెట్టుకోవడం. Hi guys, it's the next morning, actually not morning, afternoon. So then morning లేచి I was actually trying to do something. So నేను నిన్న షూట్ చేసిన కదా ఒక బ్రాండ్కి for like 6 hours straight. సో ఆ షూట్ది నేను ఇదర్ డ్రైవ్లోకి ఎక్కిద్దాం లేకపోతే నా ఫోన్లోకి ఎక్కించుకుందాం ఎడిట్ చేయడానికి అని చెప్పి తీసిన. లిటరలీ నేను షూట్ చేసినవన్నీ నేను కూర్చొని నైట్ అంతా వాళ్ళ కార్డుల నుంచి నా హార్డ్ డిస్క్లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా. అండ్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్ ఐ బిన్ యూజింగ్ ఇట్ సిన్స్ 4 years now అనుకుంటా, 4 to 5 years now, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ బ్లాగింగ్. అప్పటి నుంచి ఉన్న కాంటెంట్ ఇంకా డ్రైవ్లో ఉంది. అండ్ యా, ఐ వాజ్ లైక్ ప్రిటీ గుడ్, ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఇట్ అండ్ స్టఫ్. And last night when I was sitting at 4 AM, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం స్కిన్ కేర్ చేసుకొని I was like finally let's transfer and edit and sleep so that పని అయిపోతుందని my hard drive crashed. At this point I'm literally not understanding what is happening. Like what is happening? You know, I'm doing everything right, okay? I'm doing everything right. నా పాటికి నేను మంచిగా ఉంటున్నా, నేను అసలు డిజిటల్ అసలు నమ్మకపోతుండే. బట్ ఐ డోంట్ నో, లైక్ సిన్స్ లైక్ లాస్ట్ 1 month ఐఎమ్ బిలీవింగ్ ఇట్ సో మచ్. ఇంకా నాకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏందో నాకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా చేపియాలా, లైక్ యునో షుడ్ ఐ లైక్ డూ సమ్ పూజ or something like that, because it's just unbearable. Like no matter what I do, no matter how much I'm trying, it's just I'm not at all enjoying this mess. So now I have to figure out what to do. Brand already is texting me like send us the first draft, this and that ani. దేవుడా, లక్కీగా వీడియోగ్రాఫర్ దగ్గర ఫుటేజెస్ ఉండే కాబట్టి వీ రిట్రీవ్డ్ దోస్ ఫుటేజెస్, బట్ మిగతా ఉన్న డేటా అంతా ఐ లాస్ట్. ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు accept and move on. But anyway, that was the vlog where every single thing just went wrong, and thankfully it's the end of the vlog and hopefully the end of my Daridram era. That is what I named it, because honestly aim Rishna you guys saw, and I think you guys saw only like 10% of it. Rest of it was also like that. Love you guys way too much, and also if you haven't subscribed, make sure to hit the subscribe button. I'll see you guys in my next video.